परमेश्वर वर्गा कोई भी प्यार कोई भी कर नहीं सकता। अज मैं तुहानू वचन दे विचों दी पिता परमेश्वर दे वचन दे विचों दी तुहानू लैके जावांगा ते तुसी देखियो कि पिता परमेश्वर ने तुहाडे नाल कितना प्यार किया है। हालेलुया। आओ असीं देखते हैं पवित्र बाइबल दे विच यूहन्ना 3 बाब ओदी 16 आयत दे विच। हाँ जी बेटी हाँ जी माइक आवाज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता ता जो हरेक जो उस उत्ते नेचा करे नाश ना होवे पर सदीपक जीवन पावे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र इस जगत की खातर यानी कि साडी खातर कुर्बान कर दिता। लिखा है कि जेड़ा उसके ऊपर नेचा करे विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा, वो संदीपक जिंदगी पावेगा। भाई जेड़ा साडा परमेश्वर है जिन्हें सानू जिंदगी बख्शी है, जिन्हें सारा जहान रचिया है, सारी दुनिया को बनाया है। पवित्र बाइबल च लिखा है ओदा पुत्र ओदा नाम यीशु मसीह है। वचन दे विच कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत को अजिहा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिता। जेड़ा उसके ऊपर नेचा करेगा विश्वास करेगा और कभी नाश नहीं होगा, और संदीपक जिंदगी पावेगा। संदीपक जिंदगी यानी कि सदा दी जिंदगी। हालेलुया। तो मेरे पहले भरावो परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है। तुसी अपने आप को देखो कि तुसी परमेश्वर को कितना प्यार देते हो। उन्होंने तो अपना एक लौता पुत्र कुर्बान कर दिता। उन्होंने तो अपने पुत्र का सरफा भी नहीं किया। उन्होंने तो अपने पुत्र को तुहाडी खातिर कुर्बान किया, उसकी कुर्बानी दी। तो पुत्र ने भी इनकार नहीं किया। पुत्र ने भी अपने पिता का हुक्म मान लिया। पुत्र ने भी कहा कि ठीक है पिता जी, जो तुसी चाहते हो तो मैं कुर्बान होने वास्ते तैयार है। इन्हां दुनिया की खातर, इन्हां लोगों की खातर, इन्हां बच्चों की खातर, इस जगत की खातर मैं कुर्बानी देने वास्ते तैयार हूं। तो असीं अपने आप को छाती मार के देखिए कि असीं कितना प्यार करते हैं पिता परमेश्वर दे नाल और उहदे पुत्र दे नाल कितना प्यार है साडा। असीं एक एक जना अपने अंदर छाती मार के देखिए कि असीं उहनूं कितना प्यार करते हैं। उहदा प्यार की है? उहदा प्यार यह है कि मेरे हुक्मां दे उत्ते चलो, मेरे 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 बेटे बेटियों, मेरे हुक्मां दे चलो, मेरे कहने कार हो जाओ। तो पिता दा कहना की है कि पाप ना करो, माड़े कर्म ना करो। पिता का यह कहना है कि मेरा पुत्र धरती पे आया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ कर लवो, विश्वास कर लवो ते तुसी संदीपक जिंदगी पाओगे, नाश नहीं होवोगे। तुसी पिता का यह कहना है, वचन दे विचों दस्सिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह एक राह है, एक रास्ता है, एक दरवाजा है पिता परमेश्वर तक पहुंचने का।
जेकर कोई इंसान कहे प्रभु यीशु मसीह जी के घर विच आने वाले धीआं पुत्र ये कहन कि सीधा जाके पिता परमेश्वर को जाके मिलणगे, तो पवित्र बाइबल क्लीयर कर रहा है कि तुसी सीधा डायरैक्ट पिता दे कोल नहीं जा सकते, क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। और पवित्र बाइबल ये भी क्या कर रहा है कि वो एक विचोला है, वो एक दरवाजा है, वो एक रास्ता है। उस दरवाजे दे विचों दी, उस राह दे विचों दी, उस रास्ते दे विचों दी होके तुसी जा सकते हो पिता परमेश्वर तक। हालेलुया। पर असीं की करते हैं, साडे भैन भाई सारी गलबात को जानते हैं, प्रभु यीशु जी के चरणों च आउंदे आ, हजूरी च आउंदे आ, उहदे वचन को भी जानते हैं, पढ़ते भी आ, सुनते भी आ, पर की करते हैं? अपनी मनमर्जी करते हैं। कि तुसी अपने आप को छाती मार के देखो कि तुसी वाकया ही वचन के उत्ते चलते हो। तुसी जिहड़े वचन सुनते हो, पढ़ते हो, कि तुसी वचनां उत्ते चलते हो। अपने आप को असीं झाती मार के देखिए तो मेरे भैनों भरावो, असी साडे च कई कमियां विचों नजर आउणगीआं। साडे च कई गल्लां विचों ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ वचन ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਫਟਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਰੋਮੀਆਂ 8:3। जो शरह तो ना हो सकिया, इस करके जो ओ शरीर के कारण नितानी सी, परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई पापी शरीर के रूप विच घल के शरीर विच ही पाप ते सजा दा हुक्म दिता। हालेलुया। हालेलुया। शुरू तो जो परमेश्वर ने दुनिया को तैयार किया, बनाया, मूसा के टाइम के दौरान दे विच, पुराने नेम दे विच उन्होंने शरह रखी, शर्त रखी। और लेकिन साडे धरती के जिन्ने भी भैन भाई आ, साडे जिन्ने भी वड्डे आ, उन्होंने कोलों वो शरह दे उत्ते चलिया नहीं गया। वो शरह, वो शर्त उन्होंने कोलों पूरी नहीं हुई, क्योंकि शरीर जिहड़ा ही नताना सी, कमजोर सी। पवित्र आत्मा का वास पूरी तरह उन्होंने विच नहीं सी। और शरीर जिहड़ा सी शरीरक काम करके ज्यादा खुश सी। शरीरक काम जिहड़े ही और ज्यादा करके खुश सी। उन्हों का ध्यान सिर्फ की
ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, अपनी मन मर्जी के नाल जिथे मर्जी जाना, इधर उधर जाना, खुले रस्तियां ते जाना, माड़े काम करने, लड़ाइयां करनियां, झगड़े करने, रंजिश करनी, जिथे मर्जी सिरां नूं झुकांदे जाना, कोई आदर नहीं ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, कोई डर नहीं पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर ने कोशिश की कि इन्हां नूं अपने तरीके दे नाल इन्हां नूं अपने राह दे उत्ते लैके जावां, पर राह ते चले नहीं। पवित्र बाइबल क्लीयर करदा है उस टाइम के दौरान दे विच शरह ते शर्त इहो जी सी कि लोकां कोलों वो शरह उत्ते चलिया नहीं जाता है, वो शर्त उत्ते चलिया नहीं जाता है। लेकिन पिता परमेश्वर ने देखा कि धरती के उत्ते मेरे तियां पुत्र नाश हो रहे हैं, मेरे तियां पुत्र की हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, पापा गनाह नूं ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो पिता परमेश्वर ने देखा कि इन्हां नूं बचाने का तरीका केड़ा है, क्योंकि हर एक दुनियावी माता पिता भी चाहता है कि मेरा धी पुत्र किसी ना किसी तरीके ये पापां तो गुनाह तो बच जाए जिहड़े पाप ये करता है। इसे तरह मेरे धियां पुत्र नाश हो रहे हैं धरती ते, ये पाप करते पे ने, गुनाह करते पे ने, इन्हां नूं किस तरह बचाया जाए। तो पिता परमेश्वर नूं दे विचों देहधारी होके प्रभु यीशु मसीह यानी कि उन्होंने एक इकलौते पुत्र नूं धरती ते आना पिया। तो उन्होंने अपने पुत्र नूं जिहड़ा देहधारी सी उन्होंने विचों दी होके निकले। तो मेरे भैणों भरावों उन्होंने अपने पुत्र नूं कहा कि जा धरती उत्ते तू कुर्बानी दे। तो मेरे भैणों भरावों उन्होंने इनकार नहीं किया, पुत्र ने अपने पिता का कहना मान लिया। शरीर दे विच आना पिया, शरीर दे विच पापी शरीर दे विच, क्योंकि असी धरती तब पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नूं भी साडे वर्गा बना के एक शरीरक होने वास्ते ये वचन कह रहे हैं। दोबारा रिपीट करो बेटी, रोमियो 8:3। जो शरह तो ना हो सकिया, यानी कि जो शरह तो ना हो सकिया, जेड़ी शरह सी, जेड़ी शर्त सी रखी पिता परमेश्वर ने, वो शरह ते शर्त जो ते लोग चल ना सके, शरह को नहीं होया। वो जेड़े नबी आए उन्हां दे कोलों भी काम नहीं होया। बड़े नबी उठे, परमेश्वर ने खड़े किए कि चल नबियां दे राही बचाया जावे संसार, पर नहीं, कामयाबी नहीं मिली। सारी शर्तां दे शर्त, सारा शर्तां फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया, शर्त फेल हो गई। फिर पिता परमेश्वर ने देखा कि नहीं, कामयाबी नहीं मिली। हुण हाँ जी बेटी बोलो। इस करके जो उस शरीर दे कारण नितानी सी, और शरीर दे कारण नितानी सी, परमेश्वर ने सुनो बड़े ध्यान नाल, परमेश्वर ने अपना पुत्र किसी और किसी का नहीं, किसी गवांढी का नहीं, किसी रिश्तेदार का नहीं, की लिखा वा, परमेश्वर ने अपना पुत्र। तुहानू पता है परमेश्वर के अपने पुत्र का नाम की है? बोलो भाई। अब दो थोड़े के जने की आवाज आई, पाके नहीं पता नहीं। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। किन्ने जिन्हां नूं वचन की समझ लग रही है हाथ खड़ा करो जी। खुदावन तुहानू सारिआं नूं बरकत दे रही है। हालेलुया। मेरे भैणों भरावों, परमेश्वर ने अपना पुत्र, अपना इकलौता पुत्र,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਸਪੀਕਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਹੈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਰਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਪੀਕਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਤਾਣੀ ਸੀ, ਨਿਤਾਣੀ ਮੈਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲ ਕੇ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪ ਇਹ ਮੌਤ ਲਲਕਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰ ਸਕਦਾ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇਗਾ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੌਤ ਬੋਲੋ ਬੇਟੀ हे मौत तेरा डंग किधर है? तेरा डंग किथे है? हालेलुया हालेलुया। कहते हे मौत तेरा डंग किथे है? डंग किथे है? सब ने आप मौत ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਲਲਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ? ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਗੱਪ ਗੁੱਪ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਮੌਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਯਹੂਨਾ 3:17
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ हाँ परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ हाँ सुनो भाई, बड़े ध्यान देना। परमेश्वर ने अपने पुत्र ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਗੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਹਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਚੁੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨੀਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚਾਨਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਨਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਨਣ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਜੀ ਚੁੱਕ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਤਰਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਮੋਟੀ ਸੂਈ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ, ਐ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਕਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿੱਧਰ ਖਿਲਰਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਗੇ ਨਾਲ। ਟੇਡੇ ਭਰਵੱਟੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈਡੀਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੜੂੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਝੜੂੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਆ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਿਮਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਆਰਾਧਨਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸ਼ਕੌਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਚਾਨਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਣ, ਬੇਟੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕਮੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕਮੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕਮੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਾਪ ਗਨਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਬੋਝ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਏ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਖਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਐਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ। 19 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਸਨ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 3 ਦੀ 19 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਰਿਪੀਟ ਬੇਟੀ। ਯਹੂਨਾ 3 ਦੀ 19। ਯਹੂਨਾ 3 ਦੀ 19। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਝ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਦੇ ਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਦੇ? ਦੂਸਰਾ ਸਗੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਮਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਏਗੀ। ਕਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਲੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ